सिंह राशि रे जन्मित बंधुगण ध्यान दियंतु, सतर्क रुहंतु। प्रत्येक राति 3:00 टारे जणे देवी आपणक घरकू आसी आपणक ठारू गोटिए निर्दिष्ट जिनिस मागिथांती। जदि आपण एहाकू प्रदान करिबारे विफल हुअंती तेबे आपणक समग्र परिवार दुखरे परिणत होइजिब। बंधुगण, चैत्र नवरात्रि शीघ्र आसुछि। जदि आपणक निजर मूर्खता किंबा अज्ञता जोगु आपण एही देवींक क्रोधर शिकार हुअंती तेबे एहाकू मोठारू नियंतु। जदि आपणंकू करिबाकू पड़े तेबे एहाकू एक खाली कागजरे लिखि दियंतु। आपणंक समग्र परिवार एपरी विपर्ययर शिकार हेबो जे आपणंकू सुस्थ हेबार सुजोग मध्य मिलिबो नाही। आपणंक मुंड उपरे एक अकाल मृत्यु घटाइब। भयंकर घटना आपणंक घरकू कबलित करिब। आजि आपण जेउ आराम एवं विलास उपभोग करुछंती ताहा केवल टंका पाई बिक्री होइजिब एवं आपण प्रत्येक टंका पाई भिक्षा करिबाकू बाध्य हेबे। तथापि एवं यह एक गुरुत्वपूर्ण किंतु मोर भाई माने, जदि आपण आजि एही देवींक सूक्ष्म संकेत गुड़िकू ध्यान दियंती, सत्यकू आखि खोली दियंती एवं तांकू संपूर्ण भक्तिर सहित सेही गोटिए निर्दिष्ट जिनिस प्रदान करंती तेबे मु संपूर्ण निश्चिततार सहित घोषणा करे आपणंकर एही जीवन वर्तमान भांगी पड़िछि एवं लुहरे बुड़ी रहिछि राताराति स्वर्गठारू मध्य अधिक महान किछिरे परिणत हेब। हाँ, प्रकृतरे जेतेबेले समग्र विश्व रातिर अंधारे घोर निद्रारे सोई पड़े एवं सर्वत्र नीरवता सर्वोच्च राजत्व करे, जणे देवी आपणंक घरर बंद सीमा अतिक्रम करी भितरकू पाद दियंती। आपण केबे सकाळ 3:00 रे कोठरीर तापमात्रारे हठात परिवर्तन अनुभव करिछंती कि? आपण केबे कोठरी उपरे एक अद्भुत गभीर नीरवता अवतरण अनुभव करिछंती कि? किंबा आपणंक पाख देई ठंडा पवनर एक मेरुदंड ठंडा झड़ अनुभव करिछंती कि? सेही उपस्थिति एही देवी व्यतीत आउ केही नुहंती। से आपणंक कोठरी मध्यरे घुरी बुलंती, आपणंक सज्जार मुंड पाखरे ठिया हुअंती एवं आपणंकू गोटिए अति छोट जिनिस पचारंती। तेबे एही रहस्यमय देवी किए जिए प्रति रातिरे घन अंधकार मध्यरे आपणंक घरकू आसीथांती, आपण केबे तांक उपस्थितिर सामान्य फुसफुस मध्य पाई पारिबे नाही? जेतेबेले तुमे स्वप्नर राज्यरे हजि जाउछ, कालीर चिंतारे फसी रहुछ, एही देवींक पवित्र पादस्पर्श तुम घरर प्रत्येक कोणरे अनुग्रह करुछि, जहा विषय तुमे संपूर्ण अज्ञ। बंधुगण, मु तुमकू कहिबाकू चाहे, एही देवी तुमकू जेउ संकेत पठाउछंती ताहा कोनोसी साधारण नुहे। तुम जीवनरे लुहर बन्या, दुख, दारिद्र्य एवं रोगर छाया जहा तुमकू निरंतर पिछा करुछि, एही गभीर संकेत माध्यमरे एही देवी संबोधित करुछंती। तथापि तुमर निज अज्ञता एवं भत्क जगतर भ्रमात्मक विभ्रांति द्वारा अंध जीवनर व्यस्तता मध्यरे तुमे प्रकृतरे तांकर उपस्थिति को बुझिबारे विफल होइछ। आजिर भिडियोरे मु तुमर जीवनर सर्वश्रेष्ठ रहस्य उन्मोचन करिबाकू जाउछि। एही देवी प्रकृतरे किए? से प्रति रातिरे ठीक भोर 3:00 टारे तुम घरकू काहींकी जानती एवं शेषरे से तुमकू कौन मागुछंती? आजि मु तुम सम्मुखरे प्रत्येक गुप्त कथा प्रकाश करिबी। बंधुगण, मु तुमकू कहिबाकू चाहूछि जे गत किछि वर्ष धरी तुम पछपटे तुमर शत्रु माने तंत्रमंत्र एवं कला जादूर एक भयंकर खेलरे लिप्त अछंती। भाई, एही शत्रु माने बाहर लोक नुहंती, सेमाने सेही लोक जेउ माने तुम घरर पानी पियंती, जेउ माने तुमर पिलामानंक मुंडकू स्नेहरे आदर करंती एवं जेउ माने तुम मुहरे अत्यंत मधुर व्यवहार करंती, तथापि तुमर पछपटे सेमाने तुमर विनाश पाई आघोरी मानंकू मंत्र जप करिबाकू लांच दियंती। तुमर शत्रु माने प्रत्येक दिगरु प्रत्येक कल्पनायोग्य उपायरे तुमकू नष्ट करिबाकू चेष्टा करिछंती। तुमर मनकू पछकू फोपाड़ी दियो, तुमर अतीत जीवनर पृष्ठागुड़िकू ओलटाई दियो। एपरी समय आसीछि जेतेबेले तुमे मृत्युरु केश पर्यंत बंचीगल। एपरी समय आसीथिला जेतेबेले सबुकिछि शेष होईगला परी लागिथिला। तुमर व्यवसाय सबुदिन पाई बुड़ीगला, तुमर चाकिरी चलीगला, तुमे रास्तारे पड़ीजिब किंबा तुमर सम्मान सर्वसाधारण रे नीलाम होईजिब।
ତଥାପି ହଠାତ୍ ଏକ ଚମତ୍କାର ଘଟିଲା ଏବଂ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ଅଳ୍ପକେ ରକ୍ଷା ପାଇଲ। ଯଦିଓ କଷ୍ଟ ଆସିଲା ଏବଂ ଲୁହ ଝରିଗଲା, ତଥାପି କୌଣସି ଭୟଙ୍କର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମ ଉପରେ କେବେ ଘଟିନାହିଁ। ତୁମେ କେବେ ଏକାକୀ ବସି ଚିନ୍ତା କରିଛ କାହିଁକି? ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ତୁମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ କିଏ ତୁମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲା? ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯଦି କେହି ତୁମ ପରିବାର ସମ୍ମୁଖରେ ଢାଲ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଭୟଙ୍କର କଳା ଯାଦୁ, ସେହି ଅଘୋରୀ ରୀତିନୀତି ଏବଂ ସେହି ଅଶୁଭ କବରସ୍ଥାନ ପାଉଁଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ତେବେ ସେ ଅନ୍ୟ କେହି ନଥିଲେ ବରଂ ଏହି ଦେବୀ ଯିଏ ପ୍ରତି ରାତିରେ ତୁମ ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ଏହି ଦେବୀ ତୁମ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍ଟ ଏବଂ ରାକ୍ଷସୀ ଶକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରତିବଦଳରେ ଏହି ଦେବୀ ତୁମକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଯାହା ତୁମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତାକୁ ଦେଇପାରିନାହଁ। କେବଳ ଚିନ୍ତା କର, ଜଣେ ମା କିପରି ବାହାରେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାନ୍ଦୁଥିବା ଦେଖି ଚୁପ୍ ରହିପାରିବେ? ସେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତୁମର ନିଜ ଅଜ୍ଞତାର ତାଲା ଦେଇ ତାର ପଥ ଅବରୋଧ କରିଛ। ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍କପଟତା, ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦେବୀ ଏବେ ତୁମ ଉପରେ ଗଭୀର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ତୁମେ ନିଜେ ଏହା ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛ। ତୁମେ ହୁଏତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ଯେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ତୁମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଧନର ପ୍ରବାହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଟଙ୍କା ଆସିବା ମାତ୍ରେ ପାଣି ପରି ବହିଯାଏ, ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବହିଯାଏ। ଘର ଏବଂ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଉତ୍ତେଜନା ବିନା ଭୟଙ୍କର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଯାଏ। ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଏତେ ଗଭୀର ଫାଟ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ବିଚ୍ଛେଦର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ସମାପ୍ତ ହେବାର ଦ୍ୱାରରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ 99%ରେ ଅଟକି ଯାଉଛି, ଯେପରି କେହି ତୁମର ଭାଗ୍ୟକୁ ଲୁହା ଶିକୁଳିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ଏହା କାହିଁକି ଘଟୁଛି? କାରଣ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମର ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିବା ସୁରକ୍ଷା ଦେବୀ କିଛି ସମୟ ଧରି ତୁମ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଅଜାଣତରେ କିଛି ଭୁଲ କାମ କରିଛ କିମ୍ବା ତୁମର ଘର ଭିତରେ ଏକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛ ଯାହା ଏହି ଦେବୀଙ୍କୁ ଗଭୀର କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆଖି ଖୋଲ। ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ସମୟ ନୁହେଁ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଏକ ବିଶାଳ ମହାଜାଗତିକ ପୁନଃସଂରକ୍ଷଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭଗବାନ ଶନି ତାଙ୍କର ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଏହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି, ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସମୟ। ଏହା ତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ଦେବୀ ଏବଂ ଦେବୀମାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକାଶନର ସମୟ। ଏହି ଶୁଭ ସମୟରେ ଏହି ଦେବୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା ବର୍ଷା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଦେବୀ ଯେକୌଣସି ବେଶରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିପାରନ୍ତି। ସେ ଏକ ପବିତ୍ର ଗାଈ, ଗୋମାତା, ଏକ ଛୋଟ ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀ କିମ୍ବା ଏକ ଯୁବତୀ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଆଘାତ କରିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପାଦଚିହ୍ନ ଏତେ ଶୁଭ ଯେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପାଦ ଦେବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲଗାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦ ଦୃଷ୍ଟି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଦେବୀଙ୍କୁ କିପରି ଚିହ୍ନିବେ? ସର୍ବୋପରି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓ। ଏହାକୁ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ି ଦେବାର ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କୌଣସି ଠକ ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଗଭୀର ଏବଂ ରହସ୍ୟମୟ ଜ୍ଞାନ କେବେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଦେବୀ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ପାଉଁଶରୁ ଉଠାଇ ସୁନା ପରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଦେବେ। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ଏହି ମାତା ଦେବୀ, ମାତା ରାଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହାର ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗ୍ୟ ଏକ ଛୋଟ ଜିନିଷ, ସବୁକିଛି ହଜିଯିବ। ତେଣୁ ସେହି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କ'ଣ? ମୁଁ ସବୁକିଛି ପ୍ରକାଶ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଏହା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ମାତା ରାଣୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି,
ଦୟାକରି ନିମ୍ନରେ ଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ବାକ୍ସରେ 3 ଥର ଜୟ ମାତା ଦି, ଜୟ ମାତା ଦି, ଜୟ ମାତା ଦି ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦୟାକରି ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଭିଡିଓ ନୁହେଁ। ଏହା କେବଳ ଏଥିପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁର ଏକ ଅଂଶ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପଥରେ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ଭିଡିଓ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ ବଟନ୍ ଦବାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେବତାମାନେ କେବେ ବି ତୁମର ଭତ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି, ସୁନା କିମ୍ବା ରୂପା ପାଇଁ ଭୋକିଲା ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ତୁମର ଭାବନା ପାଇଁ ଭୋକିଲା ନୁହନ୍ତି, ତୁମର ସତ୍ୟ, ନିର୍ମଳ ପ୍ରେମ ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ କେବଳ ଏକ ସଚ୍ଚୋଟ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁ, ସେ ଖାଲି ପାଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେପରି ଆମେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଆମର ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବା କରୁ, ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଉ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ସେହିପରି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଘରେ ରହୁଥିବା ଦେବତାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାତା ରାଣୀ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପିତାମାତାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏହା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଅତି କମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସମ୍ମାନର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହି ଦେବୀ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏହି ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ମହାନ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସଂରଚନା ଆପଣଙ୍କ ଅଟକି ରହିଥିବା ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବା ମହାଜାଗତିକ ସଂରଚନା ଏକ ବିରଳ ଘଟଣା ଯାହା ପ୍ରତି ଶତାବ୍ଦୀରେ କେବଳ ଥରେ ଘଟେ। ଯଦି ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରିର ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ବର୍ଷା କରେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏକ ସମୟରେ ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଦେବୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଏହି ନବରାତ୍ରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚମତ୍କାର ଠାରୁ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତାହା ରାଜଯୋଗ, ରାଜକୀୟ ଭାଗ୍ୟ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଏତେ ପ୍ରଚୁର ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବେ ଯେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଏହାଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଗତି ଦେଖି ଲୋକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ, ଅବିଶ୍ୱାସରେ ଆଙ୍ଗୁଠି କାମୁଡ଼ିବେ। ତେଣୁ ମୋର କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ଦୟାକରି ଏହି ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ଭିଡିଓକୁ ଆଜିର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏପରି ଗଭୀର, ରହସ୍ୟମୟ ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ବାଲି କଣା ପରି ଆପଣଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଇ ଖସି ନଯାଏ। ଏବଂ ହଁ, ମୁଁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତତାର ସହିତ ଘୋଷଣା କରୁଛି, ମୋର ଯେକୌଣସି ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ଯେଉଁମାନେ ସଚ୍ଚୋଟ ହୃଦୟ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ମନ୍ତବ୍ୟ ବାକ୍ସରେ ଜୟ ମାତା ଦି କିମ୍ବା ଜୟ କୁଳଦେବୀ ମା ଲେଖନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ମାତା ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣକୁ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବେ। ସେମାନଙ୍କ ଘରର ସେଫ ଏବଂ ଭଣ୍ଡାରର ତାଲା ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଯାହା ପ୍ରଚୁର ଧନ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ତେଣୁ ଏବେ ଯାଅ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଚିହ୍ନିତ କର। ଜପ କର, ଜୟ ମାତା ଦି। ଆସ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ମୁଁ କହିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦକୁ ତୁମର ମନର ତନ୍ତୁରେ ଗଭୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଅ। କାରଣ ଯଦି ତୁମର ଧ୍ୟାନ ଟିକିଏ ବିଚଳିତ ହୁଏ, ତେବେ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହଜିଯିବ ଏବଂ ବିକୃତ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ଦେଖ, ରାତିର ସମୟ, ବିଶେଷ କରି ଅନ୍ଧାରର ଘଣ୍ଟା, ଏକ ଗଭୀର ରହସ୍ୟର ସମୟ। ଏହା ସେହି ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଅଛୁ। ଆମର ଭତ୍କ ଶରୀର ଶୋଇ ରହିଛି, ତଥାପି ଆମର ଆତ୍ମା ଜାଗ୍ରତ ରହିଥାଏ। ଏହି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମହାଜାଗତିକ ଶକ୍ତି ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛି। କିଛି ଦାନଶୀଳ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଶକ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଭୟଙ୍କର, ଦୂଷିତ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ସତ୍ତା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ, ବିଶେଷ କରି ରାତି 2:00 ରୁ ସକାଳ 5:00 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ହଠାତ୍ ଏକ ପ୍ରବଳ ଆରମ୍ଭ ସହିତ ଉଠି ପଡ଼ନ୍ତି।
ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଧଡ଼ଧଡ଼ କରେ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଝାଳରେ ଭିଜିଯାଏ ଏବଂ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଚିନ୍ତାର ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ, ଯେପରି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଘଟଣା ନୁହେଁ ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ। ଡାକ୍ତରମାନେ ଏହାକୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ତାହା ଲେବଲ କରିପାରନ୍ତି, ହୁଏତ ଏହାକୁ ଚାପ ପାଇଁ ଦାୟୀ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ପଛରେ ଏକ ଗଭୀର ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। ସେହି ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିମ୍ବା ହୁଏତ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଯାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା, ଉଭୟ ପ୍ରକାରର ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପରମ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଏଥିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କଳା ଯାଦୁ, ଯଦୁଟୋନା, ମନ୍ଦ ଆଖି, ବୁରି ନଜର, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି, ଯେପରି ଆମର ମନୋନୀତ ଦେବତା, ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଏବଂ ଆମର ପରିବାର ଦେବୀ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ରାତିରେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ଯେପରିକି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା, ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ଏବଂ ପଡ଼ିଯିବା, ଏକ ଅନ୍ଧାର ଛାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଳା କାଟି ହତ୍ୟା କରିବା, ଗଭୀର ଅତଳ ଗର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼ିବା, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମେଳା ପାଣି, କାଦୁଅ କିମ୍ବା କଳା ସାପ ଦେଖିବା, ତେବେ ଏହା ଏକ ଚିତ୍କାରକାରୀ ଚେତାବନୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଶତ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଇଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରୁଛି। ଏହା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟତର ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଗତିକୁ ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଛି ପୋତିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ନିଦକୁ ବ୍ୟାହତ କରୁଛି, ତେବେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଅଛି। ଯଦି ଏହା ଘଟୁଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଲୁବାନ, ବେଞ୍ଜୋଇନ୍ ରେଡିନ୍, କର୍ପୂର ଏବଂ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଧୂଆଁକୁ ସମଗ୍ର ଘରେ ବ୍ୟାପିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଧୂଆଁ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ପହଞ୍ଚିବ, ବିଶେଷ କରି ଅନ୍ଧାର କୋଣ ଏବଂ ବାଥରୁମ୍ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଅ, ତୁମର ତକିଆ ତଳେ ଏକ ଛୋଟ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଲୁହା ଜିନିଷ, ଯେପରିକି ଏକ ଛୋଟ ଛୁରୀ କିମ୍ବା ଏକ ନଖ, ରଖିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କର। ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯାଦୁକର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ପଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ଆପଣ ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କ ମୃତ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ପିତାମହ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ କିମ୍ବା କେବଳ ନୀରବରେ ଠିଆ ହେବାର ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଅତୃପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଦାନ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ କାମ ଚାହାନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସକାଳେ ଉଠିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନଜନକ ନମସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଗାଈମାନଙ୍କୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଗୋଶାଳାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏକ କଳା କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଏକ ପୋଖରୀକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଛମାନଙ୍କୁ ଅଟା ଗୁଡ଼ାନ୍ତୁ। ଶାନ୍ତ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ବାନ୍ଧିଥିବା ତାଲା ଶେଷରେ ଖୋଲିଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏକ ଦୟାଳୁ ଶକ୍ତି, ଏକ ଦିବ୍ୟ ଦେବୀଙ୍କ ସଂକେତଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼କୁ ଫେରିବା, ଯିଏ ସକାଳ 3:00ରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରତି ରାତିରେ ସକାଳ 3:00ରୁ 5:00 ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଭୟର ଭାବନା ବିନା ଉଠିପଡ଼, ଚିନ୍ତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଗଭୀର ଏବଂ ବ୍ୟାଖ୍ୟାୟୀ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଛ, ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏକ ମନ୍ଦିର, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରବାହିତ ଜଳ, ଏକ କମଳ ଫୁଲ, ମାତା ଗାଈର ଶାନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତି କିମ୍ବା ଲାଲ ବିବାହ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା ଏକ ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦେଖ, ତେବେ ଏହା ବୁଝ, ଭାଇ, ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ତୁମ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଏବଂ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ, ବରଂ ତୁମର କୁଲଦେବୀ, ତୁମର ବଂଶର ରକ୍ଷକ ଦେବୀ। ହଁ, ଆମେ ଏହି ଘରଗୁଡ଼ିକରେ ବାସ କରୁ, ଆମ ନିଜ ରୋଜଗାରରେ ନିର୍ମିତ ଇଟା ଏବଂ ପଥରର ଗଠନ, ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଅହଙ୍କାରରେ ଫୁଲିଯାଉ।
ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଆମର ନିଜ ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। କିନ୍ତୁ ନା, ଆମର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କ'ଣ? ଏହି ଘର ସେହି କୁଲଦେବୀଙ୍କ ଅଟେ। ସେ ଆମ ବଂଶର ପ୍ରକୃତ ରକ୍ଷକ। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନେ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କେହି ତୁମକୁ ଶ୍ମଶାନ ଭୂମିରୁ ପାଉଁଶ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେହି କୁଲଦେବୀ ସେହି ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଉପରେ ଶୋଷିତ କରିଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ ତୁମ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବି ଆଘାତ ମଧ୍ୟ ନ ଲାଗିବ। ତଥାପି ଆଜି ସେହି କୁଲଦେବୀ ତୁମ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ସେ ରାତିରେ ତୁମ ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ଧକାର, ବିବାଦ, କଳହ ଏବଂ ଅଜ୍ଞତା ଦେଖି ସେ ପଛକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ତୁମ ମନରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଲେଖା, କାରଣ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରିର ମହାନ ପର୍ବ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତୁମର ସେହି କୁଲଦେବୀ ତୁମ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, 9 ଦିବ୍ୟ ଦେବୀଙ୍କ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ। ହଁ, ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ, ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଉପସ୍ଥିତିରେ 9 ଦେବୀ ତୁମ ଜୀବନରେ 6ଟି ପ୍ରମୁଖ ଏବଂ ଗଭୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏତେ ସ୍ମାରକୀ ଯେ ସେମାନେ ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତୁମର ପାଦରୁ ଝାଡ଼ି ଦେବେ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ବିଶାଳ ଆନନ୍ଦ ରହିବ ଯେ ଆପଣ 7 ଜୀବନରେ ଏପରି କିଛି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସତର୍କତାଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଧୂଳିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ସେହି 6ଟି ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ, ତାହା ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ହଠାତ୍ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ବୃଦ୍ଧି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ଏତେ ଚମତ୍କାର ଯେ ଏହା ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ରକ୍ତ ଲୁହ କାନ୍ଦିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ଉପହାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାଲି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନମ୍ର ଭାବରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହେବେ। ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଫସି ରହିଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଟଙ୍କା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ରାସ୍ତା ହଠାତ୍ ଖୋଲିଯିବ ଏବଂ ଋଣର ବୋଝ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ ଏକ ଭାରୀ ପଥର ପରି ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛି, ହଠାତ୍ ଲୁଚିଯିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟିକ ଚୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାରିୟର ସୁଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଧନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଚୁମ୍ବକ ପରି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଟାଣି ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତାବନୀ, ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ତାହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରେ। ସେହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ପଛପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛୁରୀ ମାରିବା ବନ୍ଧୁ, ଘାସରେ ସାପ, ଯେଉଁମାନେ ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ସମୟ ଦେଉନଥିଲେ କିମ୍ବା ତୁମର କଷ୍ଟ ସମୟରେ ତୁମର ଡାକରାର ଉତ୍ତର ଦେଉନଥିଲେ, ଏବେ ଛଦ୍ମବେଶରେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ମଧୁର କଥା କହି ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ାଇ। ସେମାନେ ତୁମର ଧନକୁ ଶୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଲାଭଜନକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ ତୁମକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିପାରନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରୁହ ମୋର ଭାଇ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ଟଙ୍କା କାହାକୁ ଋଣ ଦିଅ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଜଣା ଉଦ୍ୟମରେ ବିନିଯୋଗ କର ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ମହାନ ଭ୍ରମ, ରାହୁଦ୍ରା ବିଛାଯାଇଥିବା ଏକ ଫାଶ। ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନେ ତୁମର ସମୃଦ୍ଧିକୁ ଚୋରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଟଙ୍କା କାହାକୁ ଋଣ ଦିଅ, ତେବେ ଏହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତୃତୀୟ ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ହଠାତ୍ ଏବଂ ଅଦ୍ଭୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତୁମେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2 ଦିନ ପାଇଁ ଶରୀରରେ ଗମ୍ଭୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ହାଲୁକା ଜ୍ୱର ଅନୁଭବ କରିପାର। ଭୟଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା କୌଣସି ରୋଗ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ 9 ଦେବୀଙ୍କର ତୀବ୍ର ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସେତେବେଳେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର ରୀତିର ଅବଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ, ଯାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଏବଂ ଘର ଭିତରେ ରହିଆସିଛି, ବାହାର ହୋଇଯିବ। ଏହି ଶାରୀରିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି କେବଳ ସେହି ବହିଷ୍କାରର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରଭାବ। ଏହା କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସମାଧାନ କରିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାଲୁକା ଏବଂ ପୁନର୍ଜୀବିତ ଅନୁଭବ କରାଇବ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କୋର୍ଟ କିମ୍ବା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ, ଯାହା ବାରମ୍ବାର ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ପଡ଼ି ରହିଛି।
ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଫାଇଲ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହଠାତ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ରାୟ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣ ନିଜେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ ଯେ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି ହଠାତ୍ ମାତ୍ର 5 ଦିନରେ ସମାଧାନ ହୋଇଗଲା। ଏହା 9 ଦେବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସିଧାସଳଖ ଚମତ୍କାରଠାରୁ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମ, ବାଦାମ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶକୁ ସୂଚିତ କରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଯେତେବେଳେ ନବରାତ୍ରିର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେହି ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଳା ଯାଦୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଖୁସି ଉପରେ କୁଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ସେହି ଅନ୍ଧକାର ଯାଦୁକୁ ଶତଗୁଣ ତୀବ୍ରତାରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଘାତ କରୁଥିବାର ଦେଖିବେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଆଘାତ କରିବ। ଆପଣ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବେ ଯେ ଏହି ଶତ୍ରୁମାନେ ହଠାତ୍ ବିନାଶର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ନିଦ୍ରା ହରାଇବେ। ଶେଷରେ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ରଦେଶକୁ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିଯିବେ। ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁ ସାପ ଥରେ କାମୁଡ଼ିଛି ସେ ପୁଣି ଥରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। କେବଳ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଅସାଧାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ଏକ ଗଭୀର ପବିତ୍ର ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ବେଳେବେଳେ ଘରେ କୌଣସି ଫୁଲ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ମିଠା ସୁଗନ୍ଧ, ହୁଏତ ତାଜା ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ କିମ୍ବା ଗୋଲାପର ଆପଣଙ୍କ କୋଠରୀରେ ବ୍ୟାପିଯିବ। ଏବଂ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବ, ତୁମେ ଏକ ମୃଦୁ ପବନ ଅନୁଭବ କରିବ, ଥଣ୍ଡା, ଆରାମଦାୟକ ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ କାମ କରିବ ଯେ 9 ଦେବୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଦେବତା କୁଳଦେବୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସେମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି 9 ଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଦେବତାଙ୍କୁ ସେହି ଏକ ବିଶେଷ ଜିନିଷ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରିରେ ଏକ ସରଳ କିନ୍ତୁ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ତାହା ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହି ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଶେଷ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୀ ମାତାଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତ ଅନନ୍ତ ଜଳା ଜଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ହଲରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୃହରେ। ହଁ, ଏକ ବଡ଼ ଦୀପ ଯାହା ଲିଭି ନଯାଇ ସାରା ରାତି ଜଳିଥାଏ। ଆପଣ ଏକ ବଡ଼ ପିତ୍ତଳ କିମ୍ବା ମାଟି ଦୀପ ବାଛି ଏହାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ତେଲ, ବିଶେଷତଃ ତିଳ ତେଲ ସହିତ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପୂରଣ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ରାତି ପାଇଁ ଅବକାଶ ପାଇବା ସମୟରେ ଦୀପଟି ପରଦିନ ସକାଳ ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆଲୋକିତ କରି ରହିବ। ଯଦି ପ୍ରଭାତ ହେବା ବେଳକୁ ତେଲ ସରିଯାଏ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଲିଭିଯାଏ, ତେବେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଅଛି। ତଥାପି ରାତିର ଘୋର ଅନ୍ଧାର ସମୟରେ, ବିଶେଷ କରି ସକାଳ 3:00ଟାରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଦେବତା ଏବଂ 9 ଦେବୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ଯେ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭାବରେ ଜଳୁଛି। ଦେବୀ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଏହା ହିଁ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଏକ ଆଲୋକ, ଭକ୍ତିର ଏକ ଅଗ୍ନିଶିଖା ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଆନ୍ତରିକତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ। ତଥାପି ଏଠାରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ଚେତାବନୀ ଅଛି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତ ଜାଳିବା ପିଲାଙ୍କ ଖେଳ ନୁହେଁ। ଏହା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସର୍ବାଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଦାବି କରେ। ଆପଣ ଘରର ଯେଉଁ ଅଂଶରେ ଏହି ବଡ଼ ଦୀପ ରଖିବାକୁ ବାଛନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ସ୍ଥାନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ। ଏହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି କପଡ଼ା, ପରଦା କିମ୍ବା କାଠ ଜିନିଷ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହାକୁ ପିଲା ଏବଂ ପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କ ପହଞ୍ଚିବାଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତକୁ ଏକ କାଚ ଚିମନୀ କିମ୍ବା ଏକ ସୁରକ୍ଷା ଜାଲ ଗାର୍ଡ ସହିତ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାୟୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା କିମ୍ବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର 1% ବିପଦ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ଦିବ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଚାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି କୌଣସି ଅବହେଳା କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରିର ରାତିରେ ଯେଉଁ ଘରେ ଏହି ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତ ଜଳେ, ଯେତେବେଳେ ସେହି ଅଗ୍ନି ଜଳେ,
ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଅନୁତାପ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ଲୁହରେ ଭରିଯାଉ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଦେବତା ଏବଂ ନଅ ଦେବୀ ସେହି ଅଗ୍ନିର ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତତାର ସହିତ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛି, କଳା ଯାଦୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିହ୍ନ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନକାରାତ୍ମକ ମନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରଭାବ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଗତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ସେହି ଦୀପର ଶିଖା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାସ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯିବେ। ସେହି ଦେବୀ ଯିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏପରି ଧନ, ମହିମା ଏବଂ ଖୁସି ବୃଷ୍ଟି କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଯିବେ। ମୋର ଭାଇ, ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା 6ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଏହି ଅଭୁଲା ବ୍ରତ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପରିବେଶକୁ ପବିତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ରଖନ୍ତୁ। କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କର କୁଲଦେବୀ, ପରିବାର ଦେବୀଙ୍କର ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଟରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ମୋ କଥାରେ ସତ୍ୟତା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଭାବନ୍ତି, ହଁ, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ନିଜ ଘରର କାହାଣୀ, ତେବେ ଦୟାକରି ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନବରାତ୍ରିରେ ସେମାନଙ୍କର କୁଲଦେବୀର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର କଳା ଯାଦୁରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ। ଏବଂ ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଚିହ୍ନିତ ନକରି ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କମେଣ୍ଟ ବାକ୍ସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଜୟ କୁଳଦେବୀ ମା, ଜୟ ମାତାଦି କିମ୍ବା ହର ହର ମହାଦେବ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ମୋହର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ମାତା ରାଣୀ ଏବଂ ନଅ ଦେବୀ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ, ଜାଗ୍ରତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଡେଇଁପଡ଼ି ସମୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରନ୍ତୁ।